to honor this charming and beautiful audience today here. I, Anamika Roy, would once again welcome you all on behalf of three schools, a beloved President Sudarshana ma'am and a beloved Vice President Trupti ma'am for today's annual day function. Now we're going to start with the first performance, and that's the welcome song. So I would like the students to please be on the stage. A very good evening, everyone. Myself, Majida Mulla, and I have my co-host Viraj Yadav and Sarika ma'am from National English Medium School. Behalf of our school, welcome all of you. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्व. गणेश जी का रूप है निराला, चेहरा भी है भोला भाला. गणेश जी का रूप है निराला, चेहरा भी है भोला भाला, और जिसे भी आती है कोई भी मुसीबत उसे गणेश जी ने ही तो संभाला. तो शुरुआत करते हैं इस वेलकम सॉन्ग से जो दर्शाने आ रहे हैं हमारे थर्ड स्टैंडर्ड के गर्ल्स फ्रॉम नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल कातरज. परफॉर्मेंस बाय गणेश वंदना एक्ट कोरियोग्राफ बाय श्रेया मैम. गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Now I would like to request members of the management, that's Sudarshana ma'am, Trupti ma'am, Pooja ma'am, Aradhana ma'am, Vivek sir, Anil sir, Ramesh Trugunayat sir, Dr. Upasane, to please come forward for the Deep Prajwalan. We would like to thank Goddess of Knowledge, Ma Saraswati, for blessing us with all the knowledge and wisdom. I thank all you for being so generous and request you all to please come up on the stage for the digital inauguration of Sudarshana International School. I would request all the management as well as our chief guest, sir, to please come up on the stage for the digital inauguration of Sudarshana International School. Please welcome them with a huge round of applause. Parents, our three existing schools, that is National English Medium School, National English Medium School Katraj and Brighter Horizon School Kondwa are going to be merged in the name of, we're going to start with the new name from next year, and that is Sudarshana International School. And that's why we are here for the inauguration of the school. So I would want you all to show some josh because this is going to be the name. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
vision and aim behind Sudarshana International School. Learn well today and live well tomorrow is the motto of our school, which reflects the very ethos and essence of our institution. Our motto is our strength. We are cultivating bright minds for a bright future, empowering young minds through education where learning knows no limits. The management and the core faculty members of our school always try to provide quality education at affordable rates to the masses. We have motivated and dedicated teachers so that the discipline can be observed. We encourage progress in academics as well as in extracurricular activities. The aim of our school is to provide a happy and supportive environment that nurtures the individual abilities of the children, allow them to think independently and innovatively, take their own initiative and activities, participate in learning process. Sudarshana International School students learn hard work, discipline, manners, punctuality and good behavior which help them to excel in their future life. Now I would like to request Sabha ma'am to please come and present the annual report for all the three schools. To all the respected dignitaries, teachers, students and parents present here. Real education fetches you more than a job. It teaches you to live. It cannot be measured in any tangible way. It is an enduring tradition to make time to pause, to take around, to look at a fruitful year gone by achieving both the expected and the unexpected goals, setting new milestones, and to face the upcoming challenges coming here with a positive attitude. Presenting you the annual report of all the three school branches. Just briefing you with a short intro about all our three schools. National English Medium School was established in the year 2006. Kids Are Kids National English Medium School was established in the year 2010, as well as Brighter Horizon School. By our director, Ma'am Sudarshana Ramesh Tiktunait, I would like to express my gratitude to Ma'am, who not only look after the welfare of this institution, but also guide and motivates us to achieve higher goals every year. What we are today is due to her far-sighted vision and strong will to set up educational institutes across the country. Over an experience of almost 2 decades in educational space, Sudarshana ma'am has made it possible in establishing 4 branches under her foundation. Our scholastic record, innovative learning methods, and a strong commitment of delivering quality through integrity have helped us to scale new heights in the field of education. With your all-kind permission, would like to highlight some of the achievements of development during this period of 1 year. Social achievement. हमारे स्कूल का उद्देश्य हमारे विद्यार्थियों को व्यापक शिक्षा प्रदान करना है। मुझे गर्व है ये आप सबको बताने में कि कोरोना पैंडेमिक के बाद सुदर्शना मैम और तृप्तु मैम के मार्गदर्शन में हमने एडमिशन 80% बढ़ाए हैं। हमारे इन उपलब्धियों के बारे में हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का एक महान योगदान रहा है। Now starting with the academic, our Katharaj branch has given back-to-back 100% result in SSC board exams for past 4 years. Our Konwa branch and Lakshminagar branch has also given 100% last year in academics. We are very proud to announce that we are organizing a seminar on career counseling to guide our 9th and 10th standard students for their future on 20th Jan, where many professionals from different fields will be coming to guide our students. It is our management efforts to make them ready for the outside world and gain confidence, and to know the ways they can achieve their goals, and to encourage them for future entrepreneurs. Curricular activities. Our co-curricular programs are designed to develop our students' confidence, skill, and learning. We conduct various activities entire year under the school themes with maximum participation students. Details are as follows: rainy day activity, color day activity, fruit and vegetable day activity, Dahi Handi celebration, Ganesh Chaturthi activity, Ramzan iftar party, Christmas celebration, Rakhi activity, Bakri Eid activity, Navratri activity, Dandiya program, Palki, Haldi Kunku for mothers, Guru Purnima, Diwali party, Eid-e-Milad activity, Children Day celebration, Mother's Day, Father's Day activity, Teachers Day celebration, free eye checkup
camp for students and parents, regular medical checkup for students, blood group camp, Aadhaar card enrollment camp, Swachh Bharat Abhiyan, Hindi Divas, Yoga Day, Gandhi Jayanti, Savitribai Phule Divas, Kargil Divas, G20 Summit students were taken for the visit, debate competition, GK quiz, spell bee competition, drawing competition, science exhibition. 15th August in Kondwa and Katraj was remarkable as the event and celebration done in school was reported in the local newspaper. Not only in academics and other activities, our students have showed a great progress in sports field also. Our students participated in various athletic sports at district levels like under 14 boys 100 meters, 200 meters, 400 meters, under 14 girls 100 meters, 200 meters and 400 meters. Under 17 boys, 100 meters, 200 meters, 400 meters. Under 17 girls, 100 meters, 200 meters and 400 meters. Kabaddi match, Kho-Kho match, hurdle race, relay race. As this being the first experience of our students, their performances was outstanding in many of our students participated in karate competition and running race competition also. Other than this, our students participated in scholarship exams and various competitive exams. These were the various achievements of our students. In achieving these goals, we need a team full of confidence, focused and skilled in their work they do. And fortunately, we are blessed with the team of excellent teachers who serve as an important pillar for the organization. ये हमारे छात्रों की विभिन्न उपलब्धियां थी। अपने इन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे टीम वर्क की जिन पर हम पूरी तरह विश्वास कर सकते हैं। हमें हमारे शिक्षकों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमारे शिक्षकों की बेहतरी के लिए सुदर्शना मैम ने विभिन्न परीक्षण, सेमिनार और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए। कई शिक्षण अधिकारियों द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई। Our teachers of Kondwa branch received awards for various organizations for the contribution in educational field. Today, on this joyous occasion of our annual day, we assure you of our continued commitment to the cause of education and invoke the blessings of the Almighty to enable us to continue the tradition of excellence in all our pursuits. I once again thank you all. Jai Hind. Now I would like to request our director Sudarshana ma'am to please felicitate Nana Bangire sir.
very proud to introduce Mrs. Sudarshana Trigunayat. She is the Shahar Pramukh of Shiv Sena Mahila Agadi Pune, President of English Medium School Mahasangha, which consists of 3,115 schools across state, President of Ma Durga Shakti Mahila Sanstha Pune, President of Lakshmi Bhagwat Swamini Rozgar Society Pune. I would like to request ma'am to please say a few words. इथे उपस्थित असलेले सगळ्यांना सगळे टाळी वाजवली तर मी वाटणार आहे कोणी झोपले. आदरणीय व्यासपीठ कार्यक्रमाला मोर पालक वर्ग मी तुम्हाला धन्यवाद करते. एक आवाजावरती येणारे आणि खरं समाजकार्य करणारे आणि समाजकार्य राजकारण न दाखवता समाजकार्य करणारे आमचे शहर प्रमुख नानाजी बानगिरे. साईनाथ बाबर जर आपण विचार केला तर सगळ्यांना असे ॲग्रेसिव्ह भूमिका वाटते, पण कधी पण आम्हाला अडचण आली तर पहिले उपस्थित राहणारे माझे सहकारी साईनाथजी बाबर आणि माझी खास चांगली मैत्रीण म्हणजे नंदाताई लोणकर, माझे उपस्थित इथे ट्रस्टी डॉक्टर दयानंद उपासे, विवेक सर त्रिगुणाईत, आराधना त्रिगुणाईत, मोहितजी, अनिलजी मोर्या, पूजा, हे मागचे डायरेक्टर आहे काम करणारे. आणि त्याच्या मागे अजून मागे राहणारे टीचर म्हणजे खरं सांगितलं तर माझी आत्मा आहे. टाळी वाजवणार नाही का तुम्ही? मी तर पहिल्यापासून नेहमी सगळ्यांना सांगते की मला सगळ्यात पहिले पालक महत्त्वाचे आहे, नंतर टीचर महत्त्वाचे आहे, नंतर मॅनेजमेंट महत्त्वाचं आहे, नंतर डायरेक्टर महत्त्वाचं आहे. बरोबर आहे ना? तृप्ती मॅडम पण याच्यामध्ये भरपूर जीव ओतून काम करते. खरंच मी तृप्ती मॅडमचं पण मनापासून आभार मानते. आणि आपले जे सगळे टीचर, आपल्याला वाटतं की पिक्चरमध्ये जे काही सीन करायच्या वेळेस असं वाटतं की पूर्ण त्यांना 2-2 वर्ष लागतात काम करताना. आणि खरं सर सांगितलं तर आपल्याला इथे 15 दिवसात हे लोक तयारी करतात. ना 15 दिवसात तयारी करतात गॅदरिंगची. आणि गॅदरिंग मी तर तुम्हाला रिक्वेस्ट करेल की थांबा, किती चांगले कार्यक्रम म्हणजे एक आपण समाजामध्ये देणारा बोध त्याच्यामध्ये ते मांडतात. आणि इतकं छानपैकी गॅदरिंग होतं की पालक इतके तल्लीन होतात. इथे 10 वाजले तरी कोणी उठणार नाही, उलट गर्दी होणार. तुम्ही बघा इथे कार्यक्रमाची. मला सांगायचा अर्थ याचा आहे की आम्ही 2006 पासून शाळा चालू केली, कोंडव्याला 2010 पासून चालू केली. ना माझी टीमने सर्वे केला आणि सर्वे करून इथे लक्षात आलं की ह्या भागामध्ये किंवा इतर भागामध्ये शाळेंचं म्हणजे फक्त बिझनेस करत होते लोक. बाहेर 1 लाख रुपये फीज होती आणि ते 50,000पर्यंत फीज. मी महाराष्ट्र इंग्लिश मीडियम स्कूलची लढाई सुरू केली 2010ला. 3115ला नवीन GR गव्हर्नमेंटनी चलन भरलं होतं 500 रुपयाचं. त्या विषयावरती मी लढत 2013 झाले. 13ला गव्हर्नमेंटने नवीन ॲड चालू केलं की 1 एकर जमीनचं. आता आम्ही चलन भरले होते 3115 शाळा. पूर्ण महाराष्ट्राचे 3115 शाळा माझ्या नेतृत्वावरती आली आणि आम्ही आमरण उपोषण सुरू केलं. आमरण उपोषण केल्यानंतर आपलं सरकार आले विनोदजी तावडे. त्यांनी 31 मे 2017ला आपल्या शाळांना परवानगी दिल्या विशेष बाब म्हणून. विशेष बाब म्हणून शाळांना याला जागा शिथिल करण्यात आली, डिपॉझिट शिथिल करण्यात आलं. पण आपण त्या नियमाप्रमाणेच करतो कारण की GRच नवीन आपलं आलं होतं 3115मध्ये. ना याच्यामध्ये 3115 म्हणजे 35,000 टीचर, 4 लाख म्हणजे 4 लाखापेक्षा जास्ती मुलं आणि 35,000 टीचर यांना न्याय मिळाला. 3115 संस्थांकडनं न्याय मिळालं. माझी लढाई इथेच थांबली नाही. मी याच्यामध्ये पुढे जात 60,000 शिक्षकांचं आता शिंदे साहेबांनी आपलं जे ना 23% आणि 40% अनुदान दिलं. आणि खरं सांगितलं तर आज येणारे इथे भरपूर सेलिब्रिटी होते, पण नाना मी तुम्हाला समोर का आणलं? साईनाथजींनी आपली शाळा बघितली, झेंडावंदनला पण येतात आणि प्रत्येक वेळेस काम पुढे आमच्या समोर असतात. यासाठी आणलं की इथे आम्ही शिक्षण 20,000च्या आत दर्जेदार शिक्षण देतो. आम्ही दर्जेदार शिक्षण का देतो की जे माझे इतके पालक सुज्ञान आहे, याच्यामध्ये डॉक्टर आहे, इंजिनियर आहे, रिक्षावाले सुद्धा आहे आणि सामान्य रोजचे कमवणारे सुद्धा पालक आहे. पण ह्यांना जर बघितलं तर खूप मुलं शिक्षणापासून वंचित होते. काही लोकांना नाही पटत की मराठी मीडियम शाळेमध्ये टाकणं, किंवा काही लोक टाकले तरी त्यांना काही आई बोलते नाही तर पालक बोलतो नाही, काही ह्या गोष्टी कारणावरून. माझ्याकडे पालकांमध्ये काही असे तर येतात तर पहिलीत मुलगाला टाकायचं आहे, नर्सरी सिनियरला सुद्धा नसतो, पहिलीत टाकायचं आहे. काही तर माझ्याकडे येतात की 7वीला मुलं असायला पाहिजे.
7वीला मुलाला, पहिलीला त्याला कसं देऊ शकतो, म्हणजे त्याला काहीच नॉलेज नाही. पण नाना माझे टीचर खरंच मेहनत करतात. काही मुलं जर 4थीला जरी आमच्याकडे मराठी मीडियममधून आले किंवा 5वीला जरी आले तर त्यांना आम्ही 2रीला घेऊन त्यांचं व्यवस्थित आम्ही म्हणजे त्यांचं काउन्सिलिंग करून वगैरे त्यांना इंग्लिशचं खूप चांगल्या प्रमाणात आम्ही शिक्षण देतो. आणि याच्यातले पालक खूप चांगल्या प्रमाणात सुज्ञान आहे की त्यांना आपली शाळा म्हणजे कमीत कमी आम्ही सुरुवात केलीपासून आत्तापर्यंत आमच्याकडेच पालक आहे. पण काही काही पालकांना असं वाटतं की कुठे 500 रुपये फीज आहे तिकडे जाऊन ॲडमिशन घेतात. पण तिथे ॲडमिशनला आता गव्हर्नमेंटचं पोर्टल आहे, परमिशन आहे आपली शाळांना 12वीपर्यंत. पण त्यांना हे गोष्टीचं लक्षात येत नाही की आपल्या मुलांचं नुकसान होतं आहे. पोर्टलचं जे काम करताना गव्हर्नमेंटचं आपल्याला पूर्ण मुलांचे नाव, आडनाव, जात त्याचं सगळं काही व्यवस्थित द्यायला लागतं. उद्याला तो डॉक्टर होणार आहे, तो इंजिनियर होणार आहे, त्या मुलाला पुढे फ्युचरमध्ये काही त्रास नव्हता कामा. म्हणून शाळा इतकी जर तुम्हाला लक्षात येत असेल त्याच्यामध्ये आम्ही शिक्षण तर देतो पण त्याच्यामागे गव्हर्नमेंटचं इतकं काम असतं. नाना खरं सांगितलं तर गव्हर्नमेंट एक रोज त्यांची एक पिढ्या फाईल असते आणि आमची एक टीचर 2 टीचर त्याला लागूनच असते. हे माहिती द्या, ती माहिती द्या, या माहितीप्रमाणे करा. पण हे आम्हाला करायला पण काही वाटत नाही कारण की आम्ही मुलांना सगळे लिगली काम करतो. माझं एवढंच म्हणणं आहे की ज्या आम्ही कोंढव्या भागात, कात्रज भागात, लक्ष्मीनगर भागात शाळा चालू केली आणि तुमचं आम्हाला सगळ्यांचं सहकार्य आहे. या सहकार्यामुळे मला पालकांवरती जास्ती गर्व करूशी वाटतं की ते त्याच्यापेक्षा माझ्यावर जास्ती विश्वास करतात. कितीतरी पालक असे आहे की आम्ही त्यांना समजून घेतात आणि ते आम्हाला समजून घेतात की त्यांना वाटतं की मॅडम आम्ही जे तुम्ही बोलतील त्याप्रमाणे आम्ही करायला तयार आहे. आम्हाला एज्युकेशनमध्ये तुमच्यावरती विश्वास आहे का नाही? तुम्ही बोला, टाळे वाजून जरी बोला कारण की समोर पाहुण्यांना लक्षात येणार. शिक्षणाचा दर्जा आपला कोंढव्यामध्ये 1 नंबर आहे का नाही आहे? आपण स्पोर्टमध्ये मुलांना बाहेर पाठवणार ना. स्पोर्टमध्ये मुलांना आम्ही डोळे तपासणी केली, आरोग्य तपासणी केली. आम्ही आरोग्य तपासणी फक्त मुलांची करत नाही, आम्ही पालकांची पण करतो. आम्ही बोलतो की आम्हाला मुलंच तेवढे महत्त्वाचे नाही, तेवढे आम्हाला पालकसुद्धा महत्त्वाचे. इथे माझं राजकारण काहीच नाही आहे, पालकांना पण माहिती आहे. पण मी पालकांना सुद्धा खूप सांभाळून घेते. काही लोकांची फीच आता वर्ष झाले तरी काही अडचण असते. करोनाच्या काळात आम्ही ह्या लोकांना 50% फीमध्ये देऊन 1700 शाळा बंद झाल्या आहेत. माझ्याकडे आता एक मी फक्त छोटंसं उदाहरण बोलते की करोनाच्या काळात काही मावशीसुद्धा लाईनीत थांबल्या होत्या की बाबा कोणी नगरसेवक अन्नधान्य देतोय. मला एक पालकाचा फोन आला की म्हणे मॅडम हमारे ऐसे एक वहाँ पे खड़े. मैंने उनको बोला कि आप फिक्र मत करो, कोरोना के टाइम में आपको फुल पेमेंट दिया जाएगा, लेकिन आपने किधर जाने का नहीं. हम आपके कुटुंब के व्यक्ती है, हम उपाशी राहू, आम्ही उपाशी राहू पण तुम्हाला उपाशी राहून देणार नाही. हे धोरण माझ्याकडे आहे भाऊ. या धोरणाची मी काम करते. बरोबर आहे का नाही? माझ्या टीचरांना पण सगळे साक्षी आहे. 10 वर्ष अर्धा पगार दिला. मी विचार केला की मी चटणी पोळी खाईल पण माझे टीचर उपाशी राहता नाही कामा. करोनाच्या काळात करोना गेल्यानंतर सुद्धा 2 वर्ष आम्ही शाळा सांभाळली कारण आम्हाला शाळेचे एक पालक महत्त्वाचे होते. पालकांचा आमच्यावरती विश्वास होता आणि तो विश्वास मला कमी करायचा नव्हता. बरोबर आहे का नाही? पालकांनी मला समोर टाळे वाजून सांगा जर तुमचा आत्मविश्वास माझ्यावर असेल तर आपल्यासमोर हे व्यासपीठ आहे. आपण अजून मोठ्या प्रमाणात आज सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूल आपण ओपन केलं आहे. पण मी तुम्हाला आजच लिहून देते मी 2 वर्षाचा आत इंटरनॅशनल स्कूल करून दाखवेल. भले 1 लाख रुपये फी असेल पण तुमच्याकडून मी आज व्यासपीठच्या समोर बोलते की मी कमी फीमध्ये तुम्हाला दर्जेदार शिक्षण आज पण देते आणि उद्याही देणार आणि नंतरही देत राहणार. खूप पालकांचं माझ्याबद्दल असं मत आहे की मॅडमला एक माझ्यावरती त्यांचं स्वप्न आहे की आमच्या मुलांना डॉक्टर बनेल. भाऊ आपल्याकडे 10वीचे 4 बॅच गेली, पूर्ण 100% रिझल्ट मिळाला त्याला. 10वीचे बॅचला आम्ही मुलांना पर्सनल माझ्या टीचर खूप चांगले सांभाळून घेतात, समजून घेतात. पालकांना सुद्धा समजून घेतो. आम्ही बिझनेस करत नाही आहे. इंग्रजी शाळांकडे बघायचं जर असेल तर अधिकारी इतकं डोळा धरून धरतात की इंग्रजी शाळा खूप पैसेवाले, पण आम्ही इथे लोक कमवतो. माझ्या टीचरांचा मी धन्यवाद करते की ते रात्रंदिवस देतात. कितीतरी शाळेमध्ये 6 तासाची ड्युटी असते पण माझ्या शाळेमध्ये टीचर कमीत कमी 10 तास काम करतात. 10 तास काम करतात कारण की आता तर गॅदरिंग आहे, उलट रात्री सुद्धा येऊन कुठे आहे तर शाळेत आहे बोलतात. मी सगळ्यात मेन धन्यवाद करते अनामिका मॅडमला.
आम्ही लक्ष्मीनगरमध्ये सुद्धा शाळा चालू करून पालकांना इतक्या चांगल्या प्रमाणात त्यांच्यावर पालक विश्वास करतात. मी तर मागची डायरेक्टर आहे, पण खरं काम करणारे माझे ही टीम आहे. टीम सब सामने आओ. फिजा मॅडम, अनामिका मॅडम, तृप्ती मॅडम, पूजा मॅडम आतून भरपूर चांगले पिक्चर्स वगैरे तयार करून देतात. विवेक सर, अनिल सर, मोहित सर, ह्या सगळ्यांची मला साथ आहे. आणि खरंच मी यामुळे आणि तुमचीसुद्धा मला साथ आहे आणि राहणार नक्कीच. हे तुम्ही तर बोलणारच आहे आणि तुमच्या साथमुळे मी काही करू शकत नाही. पण मला ह्या गोष्टीचं थोडंसं वाईट वाटतं. ह्या लोकांनी भरपूर चांगले मेहनत करतात, म्हणजे पूर्ण झुकून घेतलेलं आहे त्यांनी शाळेसाठी. अनामिका मॅडम, फिजा मॅडम, पूर्ण टीचर माझ्या सगळे टीचर, तृप्ती मॅडमसुद्धा. तर मला एकच सांगायचा अर्थ आहे की 10वीचे बॅच आपले गेले होते. एक छोटंसं उदाहरण सांगते आणि मी थांबते. तर त्यावेळेस काही मुलांचे हॉल तिकीट बाकी होते आणि हॉल तिकीटच्या वेळेस मी ना कधी मुलांना थांबवत नाही, की टेन्शनमध्ये नसायला पाहिजे, मी लगेच देते. पण काही आपले लोकांचे फोन येतात की बाबा तुम्ही द्या, नाही तर मी ऑनलाईन येईल, तुम्ही द्या. पण त्याच्या मागे जर माझं एकच विनंती आहे की समाजकार्य मी पण करते. मी आज 28-30 वर्षापासून समाजकार्य करते, पण त्याच्या मागे किती आज टीचर पगार असतो, बिल्डिंग भाडं असतो, लोकांचा खर्च असतो, इतर खर्चच आपल्याला. माझं जर महिन्याला 10 लाख रुपये खर्च तर त्याच्यातून 2 लाख मला टाकायला लागतं. तर फक्त याच्यामध्ये जे समाजकार्य करणाऱ्यांनी हे नाही विचार करायला पाहिजे की बाबा तुम्ही त्यांना हॉल तिकीट द्या, नाही तर मी तुम्हाला ऑनलाईन घेतो, तुमची तक्रार करतो. आम्ही चांगलं एकदम स्वच्छाने शाळा चालवतो, आम्ही स्वच्छाने मुलांना चांगलं एज्युकेशन द्यायचं बघतो. नाना आपल्याकडे जागा कमी नाही तर माझं कॉलेजसुद्धा चालू होईल, कॉलेजची सुद्धा परमिशन आहे. आज आपल्याला तुम्ही विचार करा, पालकांना आपल्या शाळेमध्ये बिगर जाहिरातीचे ॲडमिशन फुल होतात. आम्ही कधी पालकांना आलेले पालकांचं कधी त्यांचे प्रॉब्लेम असेल आम्ही त्यांना वेळ देतो. याच्यामध्ये जास्ती करून तृप्ती मॅडम स्ट्रिक्ट राहतात, खूप राहायला पाहिजे. पण मी जर समोर आले तर मला वरती ऑफिसमध्ये बसवतात की तू बिलकुल समोर येऊ नको, कारण की इथे पालकांना आणि पालक माझं कुटुंब आहे. त्या कुटुंबाला मी सांभाळून घेणार नाही तर कोण सांभाळून घेणार आहे? कारण की पालक टाळी वाजवा आहे की नाही. आणि मी टीचरांना पण नेहमी बोलते की आपण एक कुटुंब मिळून काम करू आणि कुटुंबासारखेच आपण राहून प्रत्येक वेळेस दुःखासुखात मी त्यांच्याबरोबर असते. नाना आज सगळ्यांना वाटत असेल मी खूप बिझी आहे, पण माझं खरं सांगितलं तर माझे टीचरच नाही, माझं कुटुंबाकडे मी दुर्लक्ष करते, माझ्या फॅमिलीकडे मी दुर्लक्ष करते. सोन्यासारखी माझी फॅमिली, पण मी ह्या कुटुंबाकडे खूप प्रामुख्याने लक्ष देते. मला खूप काही द्यायचं आहे यांना, हे खूप आशाने माझ्याकडे बघताय आणि मला तुमची साथ हवी आहे. हेच मी सांगते, थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू. Thank you so much, ma'am, for your inspiring words. It's really motivating for us. Now I would request Sainath Babar to please come and say a few words for us. आदरणीय व्यासपीठावर बसलेले माझे सहकारी मित्र, शिवसेना पक्षाचे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे, तसेच आमच्या कोंडवा भागातील नगरसेविका नंदाकाकी लोणकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना माताडी सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष सुहास पडवळ, त्याचबरोबर इतर बसलेले सर्वच मान्यवर. आज या ठिकाणी सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूलचं उद्घाटन या ठिकाणी झालं आणि त्या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं, त्याबद्दल मी प्रथमतः आपल्या सर्वांचे मनापासून धन्यवाद मानतो. खरं तर या शाळेशी माझे संबंध म्हणजे मला वाटतं की शाळा सुरू झाली एक छोट्याशा जागेतून सुरू झाली आणि ती सुरू होत असताना दरवर्षी 26 जानेवारी असेल, 15 ऑगस्ट असेल, त्या प्रत्येक वेळेस मला मॅडमचा फोन येतो की साईभाऊ तुम्ही त्या ठिकाणी यायचं आहे. आणि त्या ठिकाणी मला वाटतं 2-3 जागाच झाल्या आणि त्या जागेमध्ये त्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीचं शिक्षण सुरू केलं आणि एक छोटंसं लावलेलं रोपटं आज वटवृक्ष झालेलं आहे. आज मी आल्यानंतर पाहिलं तर खरंच या ठिकाणी एवढे मोठे पालक विद्यार्थी या ठिकाणी उपस्थित झालेत आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोक आलेली आहेत. ते त्यांच्यावर असलेलं प्रेम आहे आणि त्यांच्यावर असलेलं प्रेम त्यामुळं आज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ते शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम करतात. मी माझ्याकडून आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून त्यांना मनापासून शुभेच्छा देईन की भविष्यामध्ये त्यांनी शाळा तर आता सुरू आहे, भविष्यात कॉलेज सुरू करावं, त्यामध्ये आमची काय मदत लागेल तर आम्ही नक्कीच करू.
आणि त्यामध्ये त्यांनी पुढं जावं आणि गोरगरीब जे विद्यार्थी आहेत त्यांना मदत करावी आणि कमी पैशामध्ये जास्तीत जास्त चांगलं शिक्षण कशा पद्धतीने देता येईल त्याचं नियोजन करावं. आणि मला वाटतं की त्यांची संपूर्ण टीम, शिक्षक असतील किंवा ते स्वतः असतील, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या मॅडम असल्यामुळं त्यांना गोरगरिबांची जाणीव आहे आणि परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळं ते जे लोक येतात त्यांच्याकडं सगळे मध्यमवर्गीय लोक आहेत की जे खरंच गरजू आहेत, ज्यांना मुलाला वाटतं की इंग्लिश मिडियममध्ये शिकवायचं आहे, त्या मुलांना ते त्यांच्या माध्यमातून शिक्षण देत असतात. मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करेल, कारण त्यांनी एवढ्या वेळा पालकांना टाळ्या वाजवायला लावल्या की पालकसुद्धा प्रत्येकजण वाजवत होतं. मी पाहत होतो की या ठिकाणी स्वतःहून पालक खूप चांगल्या पद्धतीने टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करत होते. मी सुद्धा त्यांचं मनापासून स्वागत करेन. भविष्यामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी त्यांना आमची मदत लागेल त्या ठिकाणी आम्ही नक्कीच उभं राहू. एवढंच बोलतो, थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. I would like to request Sudarshana ma'am to please felicitate Mr. Prem Matre sir, Chairman, God Gift Foundation Trust. सरांचं सगळ्यांचं मुंबईवरून आले, माझे सहकारी आहे, माझ्याबरोबर काम करतात तिथे, आम्ही संस्था चालक आहे, त्यांचा आभार मानते मनापासून. मुंबईवरून आले आणि भरपूर लोक येत होते. मी सांगितलं की सध्या आता येऊ नका, आपण अजून एक मोठा कार्यक्रम घेऊ. आणि मला जे बोलायचं राहून गेलं, आपली एक दुबईमध्ये इंटरनॅशनल म्हणजे मराठी त्याचा सब्जेक्ट असेल, दुबईमध्ये आपण एक शाळा चालू करतो आहे. तिथले एक सालेम शेख म्हणून आहे आमच्याबरोबर जुडलेले. सॉरी माझ्याकडून ते चुकलं, कारण माझं लिहिलेलंच हात राहिलं. आणि त्यांचं पण मला भरपूर लोकांची शुभेच्छा आल्या आहे. न्यूरोसर्जन जे आहे डॉक्टर रमन, चंद्रशेखर रमन, त्यांचं पण त्यांचे शुभेच्छा व्हिडिओ आले आहे. महादेव जानकर भाऊंचं आलेले आहे, लोकांचे आलेले, आपले तायडे पाटीलांचं आलेले आहे, असे भरपूर लोकांचे व्हिडिओज आले. कलेक्टर प्रसाद, आयुष प्रसाद, त्यांचं पण सुद्धा व्हिडिओज आलेले आहेत. त्यांनी सगळ्यांनी शुभेच्छा दिलेली, मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद करते आणि ताईंना विनंती करते. आज सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूलच्या ओपनिंग झालं, त्याबद्दल मी सुदर्शना मॅडमचं खूप खूप अभिनंदन करते. आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित शिवसेनेचे शहर प्रमुख नाना भानगिरे, त्याचप्रमाणे मनसेचे शहर प्रमुख आपले सायनाथजी बाबर, त्याचप्रमाणे सर्वच इथं जमलेले त्या सुदर्शना मॅडमवर प्रेम करणारे सर्वच मान्यवर. मी त्यांचं भाषण ऐकत होते. खरोखर एक महिला जर तिच्या हातात काय करण्याची इच्छा असेल तर काय करू शकते, हे सुदर्शना मॅडमनी मला दाखवून दिलं आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे स्त्री शक्ती ही किती पॉवरफुल असते, वुमन्स पॉवर किती महत्त्वाची असते तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. कारण प्रत्येक घरामध्ये जी स्त्री असते ती आपल्या मुलांना शिकवते, स्वतः नोकरी करते, घर चालवते, मुलांवर संस्कार करते, सर्व काम एक महिला करत असते. आणि जेव्हा ती एक महिला एक शाळा चालवते तेव्हा ती किती त्या तळमळीने शाळा चालवत असेल हे आज मला सुदर्शना मॅडमच्या उदाहरणावरून दिसून आलं. कारण हा आपला कोंढवा परिसर हा बऱ्यापैकी कमी ह्याच्यातला उत्पन्न गटातला पण आहे आणि एकदम हायफाय पण आहे. तुम्ही बघितलं असेल उंडरी साईड असेल, आपला NIBM असेल, तिथे खूप मोठ्या मोठ्या भारी शाळा आहेत. रिम्स इंटरनॅशनल असेल, विबग्योर असेल, DPS असेल, बिशप्स असेल, की त्या शाळांमध्ये जायला आपल्याला ॲडमिशन तर दूर तक तर शक्यच नाही, पण फीच्या बाबतीतसुद्धा लाखोंच्याच गोष्टी असतात. त्यामुळे प्रत्येक पालकाला वाटत असतं की अरे नाही, मलाही माझ्या मुलाला इंग्लिश मिडियममध्ये घालायचं आहे, माझ्याही मुलाला डॉक्टर इंजिनियर करायचं आहे, माझ्याही मुलाला मला फॉरेनला पाठवायचं आहे, पण मी फी नाही भरू शकत आहे. आणि त्यावेळेस सुदर्शना मॅडमसारखी माणसं पुढे येतात, लढा देतात, एवढ्या मोठ्या फी संदर्भात लढा देतात आणि आपल्या मध्यमवर्गीय लोकांसाठी आज एवढ्या शाळा उपलब्ध करून देतात. तर खरोखर मॅडम तुमचं खूप खूप कौतुक आहे. म्हणजे एक स्त्री काय करू शकते हे मूर्तिमंत उदाहरण तुम्ही आम्हाला दाखवून दिले. आज दुबईसारख्या ठिकाणी तुम्ही तुमची शाळेची एक ब्रँच नेताय, म्हणजे कोंढवासारख्या अविकसित भागातून दुबईसारख्या प्रगत देशात तुम्ही तुमची शाळा नेताय. यासारखं कौतुक आणि यासारखं अभिमानास्पद गोष्ट नाही, मी असं नक्की म्हणेन.
मग जेव्हा त्यांच्या प्रिन्सिपल मॅडम शाळेचा लेखाजोखा मांडत होत्या तेव्हा मी बघत होते, म्हणजे नुसतं काही शाळा म्हणजे फक्त बौद्धिक शिक्षण किंवा लिखाण नाही, त्याच्यामध्ये तुमच्या मुलाचं पूर्णपणे संस्कार कसे होतील, त्याचं एक्स्ट्रा करिक्युलर एज्युकेशन कसं होईल हे शाळेमध्ये शिकवलं जातं. यांच्या शाळेमध्ये सर्व धर्माची मुलं येतात, हिंदू असतील, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, प्रत्येक धर्माचं प्रत्येक सणाचं त्यांना माहिती व्हावं याचं सुद्धा नियोजन शाळेमध्ये केलं जातं. नुसतं पुस्तकी किडा होऊ नये म्हणून वेगवेगळे स्पोर्ट्स शाळेमध्ये घेतले जातात, जसे क्रिकेट असेल, फुटबॉल असेल, कबड्डी असेल, खो खो असेल. म्हणजे मुलांनी नुसतं पुस्तकी किडा पण नाही व्हायला पाहिजे, पण त्या खेळात पण चमकलं पाहिजे. हे सुद्धा यांच्याकडनं शिकण्यासारखं आहे. नुसतं हेही नाही, आणि नुसतं की अभ्यास करणं म्हणजेच मुलाची प्रगती नाही, तर त्याच्यामध्ये जे जे कलागुण आहेत ते बाहेर काढायचं काम ही शाळा करत असते. आणि त्याचं वर्षभरात त्या मुलांनी काय केलं आहे आपल्या त्याचा लेखाजोखा ह्या गॅदरिंगमध्ये होत असतो. ओपन डेमध्ये तुम्ही बघत असाल आपली मुलं इतकी सुंदर डान्स करतात, कोणी छान गाणं म्हणतं, कोणी छान डान्स करतं. त्यामुळे मला पालकांना पण एक विनंती करायची आहे की ज्या शाळेमध्ये मनापासून शिकवणारे शिक्षक असतात, मनापासून शिकवणार तळमळीने काम करणारे संस्थाचालक असतात, त्या शाळेमध्ये ती मुलं नक्कीच आपले नाव कमवल्याशिवाय राहत नाहीत. आणि मुलांना आणि पालकांना पण मला एक सांगायचं आहे की तो फार अभ्यास करतोय म्हणजे तो खूप हुशार, आणि आपल्या मुलाला अभ्यास येत नाही, तो अभ्यासात जरा कमी आहे, पण तो चांगला गातोय, तो चांगला खेळात प्रवीण आहे, तो चांगला डान्स करू शकतो, तरीही चालेल. एक चांगला माणूस कसा होईल, एक चांगला नागरिक कसा होईल या दृष्टीने तुम्ही बघा. आपली मुलं अभ्यास करतात का, टी व्ही बघतायत का मोबाईलवर पिक्चर्स पाहतायत, मोबाईलवर काही बघतायत का, हे सुद्धा पालकांची जबाबदारी आहे. कारण मी बऱ्याच शाळांमध्ये गॅदरिंगला जात असते, बऱ्याच शाळांमध्ये आम्ही बऱ्याच आमच्या सर्वांनाच बोलवत असतात प्रत्येक शाळेमध्ये चीफ गेस्ट म्हणून. मध्यंतरी मी एका शाळेमध्ये असाच एक विषय झाला, 8वी 9वीतली मुलं मोबाईल, आता तुम्हाला माहिती आहे मोबाईलवर तुम्ही होमवर्क पाठवता. शाळा मला वाटतं करोनापासून मोबाईलचा वापर जास्त झाला आहे, ऑनलाईन तुमचे क्लासेस चालू असतात, पण ऑनलाईन क्लासेस जेव्हा मोबाईलवर आपण आपल्या मुलांना अँड्रॉईड मोबाईल देतो तेव्हा हे पण तुम्ही पण लक्ष ठेवलं पाहिजे की आपली मुलं मोबाईलमध्ये काय बघतात. अक्षरशः त्या छोटी छोटी 8वी 9वीतली मुलं, त्यांना काही नॉलेज आहे का नाही हे सुद्धा मला माहीत नाही, परंतु ती मुलं इतकं विचित्र विचित्र आपल्या शाळेतल्या मुलींचे फोटो काढून त्याच्यावर अपलोड करत होते, आणि त्याचं त्यांनी बेट लावले होत्या, त्याच्यावर ते पैसे लावले होते. म्हणजे हे अशाही गोष्टी आपल्या घरातली मुलं करतात. त्यामुळं नुसत्या शाळेला दोष देऊन चालत नाही, पालकांचीही तेवढी जबाबदारी आहे की आपली मुलं आपल्या मोबाईलमध्ये काय करतायत. त्यामुळं जास्तीत जास्त मुलांना चांगल्या गोष्टीमध्ये गुंतवणं, पालकांनी सुद्धा आलं की मोबाईलमध्ये बघणं, तेच मुलं तेच करतात. त्यामुळं आपण जे करतो तेच मुलं आपली शिकत असतात. त्यामुळे आपली पण जबाबदारी आहे की कमीत कमी मोबाईलचा वापर करणे, कमीत कमी टी व्हीचा वापर करणे, मुलाला चांगल्या गोष्टीमध्ये अडकवणं, एक चांगला नागरिक कसं होईल या दृष्टीने प्रयत्न करणं, हे सुद्धा आपली सुद्धा पालकांची सुद्धा जबाबदारी आहे. फक्त चांगल्या शाळेत घातलं म्हणजे आपली जबाबदारी संपत नाही, पण आपले पण मुलांना आपण सतत त्यांच्यावर लक्ष ठेवणं हे पण आपले कर्तव्य आहे. त्यामुळे सुदर्शना मॅम, मी बघत होते तुम्ही शाळेमध्ये एवढे वेगवेगळे उपक्रम तुम्ही करताय, मुलांनी जास्तीत जास्त त्यांची प्रगती व्हावी म्हणून प्रयत्न करताय, जास्तीत जास्त शाखा तुमच्या होत आहेत. हे सर्व होत असताना कमीत कमी फीमध्ये मुलांना शिकवलं पाहिजे, कारण तुम्ही माहिती आहे लाखाशिवाय आता मोठ्या मोठ्या इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये फ्या नाही आहेत, पण तुमच्या शाळेमध्ये मी ते पण बघितलं की कमी पैशामध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त तुम्ही चांगलं शिक्षण द्यायचा प्रयत्न करताय, आणि तुमचे पालक पण खुश आहेत. आणि तुमच्या टाळ्यांवरनंच आमच्या लक्षात येत होतं की सर्व विद्यार्थी आणि तुमचे पालक पण तुमच्यावर खुश आहेत. असंच चांगली प्रगती करा, कारण एक राजकीय क्षेत्रातली व्यक्ती पण सामाजिक क्षेत्रात किती चांगलं काम करू शकते, प्रत्येकामध्ये किती चांगले तो आपल्या समाजासाठी करू शकते, हे सुदर्शनाताई तुम्ही आम्हाला दाखवून दिलेलं आहे. त्यामुळे असेच चांगलं काम करत राहा. आम्ही सर्वजण तुमच्या पाठीशी आहोत, आणि तुमच्या दुबईसाठी आणि दुबईच्या इंटरनॅशनल स्कूलच्या ओपनिंगला दुबईला आम्हाला बोलवा, म्हणजे आम्ही सगळे तुमच्या दुबईमध्ये येऊ. आणि परत एकदा तुम्हाला शुभेच्छा. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. Now I would like to request Prem Matre sir to please come and say a few words. आदरणीय व्यासपीठ,
महाराष्ट्राच्या राजमाता जिजाऊ, महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत राजर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज, सर्व तरुणांचे दैवत श्री शंभूराजे महाराज, भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या चरणी नमन करून व्यासपीठावर असणारे सर्व सन्माननीय व्यक्ती, सुदर्शना मॅडमचा फोन आला, सर आमचा कार्यक्रम आहे. मॅडमचा शब्द म्हणजे आमच्यासाठी लक्ष्मण रेषा आहे की त्याच्या पुढे आम्ही काही करू शकत नाही. कारण ज्या ज्या क्षेत्रामध्ये आमच्याला खूप काही अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आम्ही पाठीमागे, आपण म्हणतो नेहमी की आपल्या पाठीमागे कोणीतरी असला पाहिजे. एक म्हण आहे की जो व्यक्ती असेल त्याच्या पाठीमागे कोणतरी स्त्री असते, पण आमच्या पाठीमागे ना आमच्या पुढे आणि मागे दोन्ही बाजूला आमच्या सुदर्शना मॅडम आहेत. त्यांच्यासाठी एक जोरदार टाळ्या होऊ द्या. मागेच आम्ही ठाणे जिल्ह्यातील, मुंबई ते ठाणे जिल्हा आहे तिथे दिवा या विभागातून येतो आम्ही. अनेक 43 शाळा आहेत, एकूण 43 शाळा म्हणजे सर्वसाधारण 60 ते 70 हजार विद्यार्थी आहेत. सर्वसाधारण 3 ते 4 हजार शिक्षक आहेत. या सर्व शिक्षकांच्या मान्यतेबाबत अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. मागे मॅडमने 2 ते 3 दिवस प्रयत्नाने आमची डायरेक्ट भेट माननीय श्री महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री साहेब आहेत शिंदेसाहेब यांच्याशी आमची डायरेक्ट भेट करून दिली आणि आमचा जो विषय होता तो मार्गी लावण्यामध्ये खूप मोठी म्हणजे गोष्ट आम्हाला पूर्ण करून दिली आणि त्यामध्ये असणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्या अडचणी खूपच क्षुल्लक करून ठेवल्या. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये ज्या पद्धतीने मॅडम काम करत आहेत त्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आता ज्या त्या स्तरावर आहेत त्यांनासुद्धा मी एक विनंती असेल की मॅडम तुम्ही राजकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा पदार्पण करावं, जेणेकरून आम्हाला ज्या अडचणी येतात त्या आणखीन अडचणी कमी होतील आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील ज्या अडचणी आहेत किंवा उद्भवतात, पालकवर्ग असतील, विद्यार्थी असतील किंवा शिक्षक असतील, ट्रस्टी मेंबर्स असतील, यांना ज्या अडचणी तुम्हाला माहिती आहेत, ग्राउंड लेवलला तुम्ही काम करता, त्याच्यामुळे ज्या आम्हाला अडचणी असतील, RTEमधील ॲडमिशन असतील त्या वाढवले गेले पाहिजेत. RTEचे आमचे जे पैसे असतात ट्रस्टी लोकांना ते योग्यरित्या आले पाहिजेत. अनेक अडचणी आहेत, त्या अडचणी तुम्ही ग्राउंड लेवलला काम करता त्याच्यामुळे तुम्ही करू शकता आणि पुढच्या आमदारकी असेल काही असेल त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही पदार्पण करा. त्याच्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो आणि मला इथे बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल सर्वांचे धन्यवाद. Now I would request Nana Bangire sir to please come and say a few words. मला आपल्या मुलाचा डान्स बघायचा आहे त्यामुळे मी काही जास्त बोलत नाही. आज सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूलचं ओपनिंग तसंच वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्यांच्या शुभ हस्ते आज या ठिकाणी सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूलचं ओपनिंग झालं ते आमचे सहकारी मित्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शहराचे अध्यक्ष आणि पुणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक आदरणीय साईनाथजी बाबर, त्याचबरोबर ज्यांनी कोंढवा परिसरामध्ये आपल्या नगरसेवकाच्या काळामध्ये अतिशय चांगलं काम केले ते आमच्या बहिणी सौभाग्यवती नंदाताई लोणकर, सुहासजी पडवळ आणि या शाळेचे संस्थापक अध्यक्षा सौभाग्यवती त्रिभुवनताई आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सर्व या शाळेच्या ट्रस्टी, शिक्षक वर्ग, उपस्थित सर्व पालकवर्ग, विद्यार्थी, बालमित्रांनो, या ठिकाणी सर्वात प्रथम तुम्ही सर्वजण सुदर्शनाताईंचं टाळ्या वाजवून मनापासून स्वागत करावं. कारण सर्वसामान्य कुटुंबातला विद्यार्थी शिकला पाहिजे, त्यांना चांगलं शिक्षण मिळलं पाहिजे, दर्जेदार शिक्षण मिळलं पाहिजे. ह्या ठिकाणी साईनाथजींनी सांगितलं, नंदाताईंनी सांगितलं की या परिसरामध्ये कोंढवा असन, मोहम्मदवाडी असन, NI भीम असन, कात्रज असन
या परिसरामध्ये मोठमोठ्या शाळा आहे, परंतु आपल्या सर्वसामान्य कुटुंबातल्या नागरिकांना त्या शाळा परवडत नाही. म्हणून त्याच दर्जाचं त्याच पद्धतीचं शिक्षण आपल्या शाळेत कसं मिळेल म्हणून सुदर्शनाताईने 2013 सालापासून खूप कष्ट करून आणि पाठपुरावा करून या शाळेची उभारणी केली. मला आठवतं आहे, मी कात्रजमध्ये ज्यावेळी शाळा चालू झाली त्यावेळी मी त्यांच्या शाळेमध्ये गॅदरिंगच्याच कार्यक्रमाला गेलो होतो. त्यावेळेस बघितलं की एक छोटंसं रोपटं त्यांनी त्यावेळेस लावलं आणि आज खूप मोठ्या प्रमाणात आज वटवृक्ष या शाळेचं झालेलं आहे. आणि त्यांचं एक ध्येय आहे की या शाळेमध्ये प्रत्येक शिकणारा विद्यार्थी हा घडला पाहिजे, डॉक्टर झाला पाहिजे, वकील झाला पाहिजे, वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी आपलं प्रावीण्य कमवलं पाहिजे. त्यामुळं या शाळेमध्ये सर्व समाजाच्या जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण मिळतं आणि त्या धर्माचा जो सण असन उत्सव असन त्याची बी माहिती त्या शाळेमध्ये मिळली पाहिजे. अशा प्रकारचं चांगलं काम या ठिकाणी सुदर्शनाताई करतात. त्याचबरोबर सगळ्यांना एकत्र घेऊन मग पालकांची काळजी असन, विद्यार्थ्यांची काळजी असन, मग आरोग्याच्या विषयी त्यांचं काम चालू असतं. हे सर्व करत असताना त्यांचं एक मनातलं ध्येय आहे की एक सुदर्शना इंटरनॅशनल स्कूल असन, कॉलेज असन आपल्याला नक्कीच या ठिकाणी खोलायचं आहे. भविष्यामध्ये आपण नक्कीच या शाळेचं कॉलेजमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये रूपांतर नक्कीच होईल. त्यासाठी आम्ही सर्वजण आम्ही ताईंच्या पाठीशी नक्कीपणे खंबीरपणे सर्वजण आम्ही उभं राहू. आणि याच पद्धतीने ज्या पद्धतीने तुम्ही दुबईमध्ये इंटरनॅशनल स्कूल करता, माझी ती इच्छा आहे आता सगळ्यांच्या वतीने की तुम्ही सगळ्या देशामध्ये आपल्या शाळेचं नाव या देशामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने इंटरनॅशनल सुदर्शन स्कूल कसं होईल ह्यासाठी तुमची वाटचाल पुढं राहू द्या अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. सर्व पालकांना आपल्या विद्यार्थ्यांनी जी कलागुण त्यांच्या असलेल्या अंगात कलागुणाला वाव मिळावा म्हणून जे व्यासपीठ तिथं रूपांतर करून दिलेलं आहे त्यासाठी तुम्ही जे बघायला आलं, मी जास्त न बोलता सर्वांना विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपल्या कलागुणातून आपल्या ह्याच्यातून कोणी कलाकार हो, गायक हो, मोठ्या IAS ऑफिसर अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you so much, sir. Now we would like to start with the award ceremony, and the first set of awards are for the management, principal and teachers. They are the face of the institute as well as the most integral part of the organization. Now I would request our chief guest Nana Bangire sir. I would request our chief guest Nana Bangire sir to please felicitate our beloved Vice President Mrs. Trupti Trigunayat Mishra for her eminency in leadership quality. Hence she has been awarded with the Eminent in Leadership Award. Please with a huge round of applause greet ma'am. Louder parents. Thank you, sir. I am Sarika Kodak from National English Medium School, Katraj. Today, मराठी या हिंदी? एक्चुअली मेरा बच्चा थोड़ा सा वीक है स्कूल पढ़ने में. मैम ने उसे एडमिशन देके या बच्चे के साथ मेरा भी उन्होंने बहुत हेल्प की, मेरी भी एज अ टीचर. और आज ये अवार्ड मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा रखा और मैं उस भरोसे पे काबिल उतरी. थैंक यू वेरी मच मैम.
Request Dr. Naneshwar Upase to please felicitate Shreya Shimpukade for her excellent teaching qualities. Hence, she has been awarded with the Shikshak Gaurak Puraskar. all parents, teachers, Sudarshana ma'am, Anamika ma'am, and all supported teachers. मैम दोनों मैम का सपोर्ट की वजह से मेरे दोनों बच्चे इन लोगों के प्यार की वजह से यहाँ पे हैं। अरहान को दोनों मैम ने बहुत प्यार किया और सारे स्कूल के टीचर्स भी हैं। और आप लोग की वजह से आज मेरा अरहान भी आया। दोनों बच्चे मेरे मैम लोग के कहने पे आज विश्वास के साथ मैं उन लोग को पढ़ा रही हूँ और यकीन है कि मेरे दोनों बच्चे अच्छे निकले। अनामिका मैम भी बहुत सपोर्ट किया अरहान को। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम। अगर आज आप परमिशन अगर अरहान का नहीं लेते तो आज अरहान यहाँ तक नहीं आता। आपने भी बहुत सपोर्ट किया अरहान को। Now the next category of awards are for our students who have excelled in the overall dedicated parent award from National English Medium School goes to Mrs. Sunita Amit Jadhav. Next set of awards are for the students who have excelled in overall academics. Now I would like to request Trupti ma'am to please felicitate Master Anand Raju Prajapati from the first standard, and he's from Brighter Horizon School.
संध्या। मैं हिंदी में इसलिए बात करूंगी क्योंकि आप सब समझ पाए। सबसे पहले सुदर्शना इंटरनेशनल स्कूल के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं मैम। पीएमसी में तो मैम झंडा गाड़ चुके हैं। यहाँ पे अपने 3 स्कूल्स हैं जिसका नाम अब नए रूप में आ रहा है, सुदर्शना इंटरनेशनल स्कूल। मैं सारे शिक्षक वर्गों, सारे विद्यार्थीगण और सारे पालक वर्ग को बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी। कहा जाएंगे तो मैं इन्हें मेरी मैया कहती हूँ, तो स्टेज पे ही उनको प्रणाम करना चाहूँगी। कहना चाहती हूँ कि पीसीएमसी में भी सुदर्शना फाउंडेशन से हमारा स्कूल जो नर्चर इंटरनेशनल के नाम से चल रहा है, इसके लिए तृप्ति मैम, पूजा मैम और हमारा पूरा परिवार जो त्रिगुणाइत और खरात और सरोदे ये सब मिलके हम लोग पीसीएमसी में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। जहाँ कोंढवा, कात्रज, कोंढवा खुर्द, कोंढवा बुद्रुक, वहाँ काजेवाड़ी और मैम मैं नेक्स्ट कहूँगी कि दुबई से हम लोग कतार पहुँचेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं मैम आपके लिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बहुत लोगों से मिलती हूँ, जब भी मैं ये सुनती हूँ कि इतना पावर है इस लेडी में। वुड लाइक टू मेंशन पेरेंट्स कि इतना पावर है, लेकिन कभी भी कोई भी गलत काम के लिए इन्होंने अपना पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। और यही बात, ना जाने मेरी तरह उनकी कितनी बेटियां होंगी जिन्हें वो अपना आशीर्वाद देती है और उन्हें माँ कहती हूँ मैं। सो वुड लाइक टू से ऑल द 3 schools रॉक ऑन, SIS, हिप हिप, all the teachers best of luck and lots of wishes for your new journey. Thank you Trupti ma'am, thank you Anamika ma'am, all the dignitaries over here on the dais, and would like to say just ma'am आपका आशीर्वाद हम पे सब पे बना रहे। I would like to request ma'am to please say a few words. एकदम जोर से आप ताली बजाओ तो मैं उतरती हूँ नीचे। सॉरी यार, सबको लेट हुआ है। चलो थैंक यू वेरी मच। Start with the performances. Let me just introduce the theme. The theme for today, मतलब आज का जो हम लोग ने थीम सोचा है वो उड़ान है। उड़ान is a theme that suggests taking flight, reaching new heights and embracing growth and change. Udan embodies the spirit of progress and exploration. I would request Madhuri ma'am to say a few words on this thing. प्रत्येकाने आपल्या जीवनात एक ध्येय निश्चित केले पाहिजे। त्या ध्येयाची पूर्ती करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजे। ध्येयपूर्तीच्या या प्रवासात अनेक आव्हानांचा आणि संकटांचा सामना तुम्हाला करावा लागला तर हताश किंवा निराश होऊन खचून जाऊ नका, कारण जीवनात संघर्ष हा त्याच्याच वाट्याला येतो ज्यांच्यात कोणत्याही संकटाची किंवा आव्हानांशी 2 हात करण्याचे सामर्थ्य असते। ध्येयपूर्तीच्या या प्रवासात आत्मविश्वास हा त्या फिनिक्स पक्षासारखा असू द्या जो राखेतून उठून पुन्हा आकाशात भरारी घेतो। थोड़ा हिंदी में बोलते, हौसलों की उड़ान, अभी क्यों रोकते हो जिंदगी को, अभी क्यों टोकते हो जिंदगी को, अभी तो बहुत हौसले बाकी है, बहुत फैसले बाकी है, अभी तो कई कदम बाकी हैं, उनके निशान छोड़ना बाकी है। ये उड़ान है पंखों की, ये उड़ान है पंखों की, अभी तो बिन पंख उड़ना बाकी है। हवाओं के रुख से मत मुड़ो, चट्टानें खड़ी है बीच में ये देख लो, मोड़ देंगे रुख हवा का, अभी तो सोच की उड़ान बाकी है। बिना प्रयत्न के कोई बड़ा नहीं होता, बिना मेहनत के समंदर पार नहीं होता। मोती चाहते हैं तो समंदर की तह में जाना बाकी है। तकरार करती है ज़िंदगी, रूठ का इजहार करती है ये ज़िंदगी, नज़रअंदाज करो उनको, अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है, अभी तो हौसलों की उड़ान बाकी है। Our event with our enchanting performances of your youngest stars from kindergarten. A huge round of applause, parents. Let go. किथे गई है मेरे दिल दी शारी, oh my god oh लगती हारी, मैनू भी ओ कर गई नारी, पर किल करना उसकी हॉबी, badly searching for this fine shorty, in my world the #1 hottie, everywhere she make him go crazy, पर किल करना उसकी हॉबी।
घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के, पूछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के. All the Rajini fans, don't miss the chance. All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. डिस्को में जब ये गाना बजेगा, on the floor आना पड़ेगा, लुंगी को उठाना पड़ेगा, स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. All the Rajini fans, don't miss the chance. All the Rajini fans, don't miss the chance. Lungi dance, 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 lungi dance. Good evening to one and all present here. Myself Ankita Chaudhary and myself Khadija Nadeem. Myself, Ayan Ansari, will be hosting today's event on behalf of Kids Are Kids National English Medium School. As you all know that our today's annual day program is on Udan theme. The literal translation for Udan is flight, the flight of confidence, courage, learning and dreams. Our first performance from Kids Are Kids School is by our nursery and junior KG students, starting with an energetic dance on their first flight of their life. Let us welcome them on stage with full enthusiasm. Please give them a huge round of applause.
We are repeating a performance that is from nursery Lungi dance because the screen was not playing. So they would be performing again for you also. I hope you enjoy the performance again. Let go. किथे गई है मेरे दिल दी शारी. Oh my God, oh लगती हारी. मैनू भी ओ कर गई नारी. पर kill करना उसकी हॉबी. Badly searching for this fine shorty. In my world, the number one hottie. Everywhere she make him go crazy. पर kill करना उसकी हॉबी. Tribute to Talaiwa. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के. मूछों को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Lungi dance, 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 lungi dance. डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा. लुंगी को उठाना पड़ेगा. स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा. लुंगी को उठाना पड़ेगा. स्टेप करके दिखाना पड़ेगा. All the Rajini fans, don't miss that chance. All the Rajini fans, don't miss that chance. Clap for everyone. India is a great country of warrior. This great warrior imagines their country as their own mother and protects her from every attack of the enemies. Even today, every one of us imagine our motherland is our own mother. So everyone is ready to serve our mother. This idle thought is going to present before you throw the song Nanna Munna Rayu, Desh Ka Sipahi Hu from our Katraj branch. So enjoy this song with our junior and senior KG students. देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद. नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद.
सिपाही हूँ, बोलो मेरे